Yesterday, I have introduced you NCCS 2020 software, which is available for 1 month free trial. Now, today I am going to introduce you a very powerful software, and that is highly useful for your project purpose. Of course, you have to complete your project in Python or R, but this software will give you the confidence, and this software will give you what possible output should be there. And that software is Excel Stat software. It is freely available for 14 days trial. 14 दिवसासाठी उपलब्ध आहे ते. 14-day trial, freely available. So I will introduce that. So let me share that. See, this is the Excel screen you can see. This is the Excel sheet. Nothing different, Excel sheet. But at the end, here you can see Excel Stat. Here you can see Excel Stat. And this is the important add-on tool appended to your regular Excel. So when you download and install 14 days Excel Stat trial version, you will get updated here. All other menus are as usual like Excel. For example, see in insert. See in insert, everything is same. Page layout, everything is same. Data, see in data analysis tool is there. Everything is same. Excel Stat is an additional one, and this is what we are going to get a demonstration of this. Let us see this Excel. So this is your Excel Stat menu. This is the newly added tool, COVID-19. And this COVID-19 this software will give you the COVID-19 data, very updated data for the country as a whole. I will show you that also. Second part, see preparing the data. In preparing the data sampling, distribution sampling, variables transformation, missing data, create a contingency table, complete disjunct tables, discretization, data management, cleaning text data, coding, presence absence coding, coding by ranks. So this is the data preparation step. And this data preparation step, all possibilities are here. Come to here, describing data. Now in describing data, descriptive statistics, variables characterization, quantiles estimation, histograms, normality tests, resampled statistics, similarity, dissimilarity matrices, correlation matrices, biserial correlation, multicollinearity statistics, reliability statistics, contingency table descriptive statistics. So this is describing the data. Come to the next, data visualization. Univariate plots, histograms, probability plots, scattered plots, motion charts, bar and chart race, parallel coordinates plots, ternary diagrams, 2D plots, cross tables, error bar, semantic differential charts, word cloud, plot a function, axis zoomer, easy labels, reposition labels, easy points, orthonormal plots, resize a chart, plot transformation,
merge chart, and there is a one more option, Excel stat 3D plots. Now come to the analyzing data. See, in analyzing data, factor analysis, principal component analysis, PCA mix, discriminant analysis, correspondence analysis, multiple correspondence analysis, multi-dimensional scaling, principal coordinate analysis, k-means clustering, agglomerate hierarchical clustering, Gaussian mixture models, univariate clustering. I will show you first all this. Modeling the data. See here, distribution fitting, linear regression, ANOVA, ANCOVA, repeated measures ANOVA, mixed models, MANOVA, logistic regression, log linear regression, quantiles regression, cubic spline, non-parametric regression, non-linear regression, two-stage least square, PLS regression. Now another interesting one is machine learning. See, in machine learning, k-means clustering, fuzzy k-means clustering, Gaussian mixture models, classification and regression trees, k nearest neighbors, Navy Bayes classifier, support vector machine, classification and regression random forests, association rules, correlation and association tests, correlation test, biserial correlation, RV correlation, test for contingency table, Cochrane Armitage trend test, Mantle test, different parametric tests, different non-parametric tests, testing for outliers. There is a R tool also. So see, R commands are here, and you can use these R commands coupled with Excel stat. Here it is 3D Excel plot. Some mathematical tools are here, probability calculator, matrix operation. So this is the Excel stat. Now I will import, I will open the file. I will open the file, this iris data file. Let us see this iris data file. Okay. And now I will show you first of all distribution fitting. Let us see this. Very interesting. Distribution fitting. Every time you will find that this type of pop-up is there where you have to give the data. General, options, missing data, outputs and charts. Variety is there. So let me give first of all the data for distribution fitting of say sepal length. Sepal length. Okay. So for sepal length, see the data is up to this. For example, which distribution you have to fit? List of distributions is there. Normal, Pareto, PERT, Poisson, student, trapezoidal, triangular, uniform, uniform discrete, Weibull 1, Weibull 2, Weibull 3. And if you fix your distribution, you can click, or you can say here automatic. And see what is the funny thing of this automatic. Options, say
both Kolmogorov means you have to check goodness of fit by Kolmogorov-Smirnov test as well as by chi-square test. Here you are supposed to give the level of significance. How to estimate the parameters, by moment method or by maximum likelihood method, right? Missing data. Do not accept missing data. Output, including discrete statistics. Charts, right? So this is how the data is there. Now, once we give the data, you will find here selection name data, number of rows 149, and we have used only one column. Let me continue with this. And you see that my original data is here, and distribution fitting, for distribution fitting there is a separate spreadsheet is open. Do you see here? पाहताय सगळेजण? सगळेजण पाहताय का? येस ऑर नो सांगा मला, कारण माझं स्क्रीन चालू असल्यामुळे मला चॅट पाहता येत नाहीये. अनम्यूट होऊन सांगा मला, दिसतंय सगळ्यांना? नाही दिसत. हा, नाही दिसत. नाही दिसत? नाही. आयरिसचा डेटा नाही दिसत? नाही. हा, कोणालाच नाही दिसत? नाही 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 सर. ब्लँक एक्सेल शीट आहे सर फक्त. अरे पण मी हा स्क्रीन शेअर केलेला आहे, परत शेअर करतो मी, थांबा. आय विल शेअर इट अगेन. बघा बरं, आता दिसतंय का? हो दिसतंय आता. आयरिसचा डेटा दिसतोय का? हो हो. ओके, आय विल स्टार्ट राईट फ्रॉम द फर्स्ट. हा आयरिसचा डेटा आहे. आतापर्यंत मी जे इथे डिस्कस केलं ते लक्षात आलं सगळ्यांच्या? ते पाहिलं सगळ्यांनी? हो सर, ते दिसत होतं. प्रिपेरिंग डेटा, डिस्क्रायबिंग डेटा, व्हिज्युअलायझेशन डेटा, मशीन लर्निंग, मॉडेलिंग डेटा, हे दिसलं सगळ्यांना? हो हो, ते दिसलं होतं. आता हा डेटा दिसतोय का? पहिल्या लाईनला सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, क्लास. हो हो सर, दिसतोय. आता मी तुम्हाला याचं डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग करून दाखवणार आहे. मॉडेलिंग डेटा पाहिलं का तुम्ही? मॉडेलिंग डेटावर मी क्लिक केलंय, दिसतंय? मॉडेलिंग सर दिसतंय आता. पहिल्याच ठिकाणी डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग आहे, ते दिसलं का? हो हो. त्याच्यावर मी क्लिक केलं, दिसलं का? हो सर. आता एक विंडो आलेली दिसते सगळ्यांना? हो सर. त्या विंडोचं टायटल आहे डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग, आणि त्याच्या खाली ऑप्शन्स आहेत. जनरल, वाचा बरं, ज्याने ज्याला दिसलं त्याने वाचा बरं. जनरल ऑप्शन, मिसिंग डेटा, आउटपुट आणि चार्ट्स. त्याच्या खाली काय आहे? डेटा डिस्ट्रीब्युशन ऑटोमॅटिक केले. पुढे काय आहे? पॅरामीटर्स, एस्टिमेशन आणि एंटर. नंतर रेंज, शीट आहे, वर्कबुक आहे, सॅम्पल लेबल्स, वेट्स. ओके, म्हणजे ठीक आहे, सगळ्यांना दिसतंय. हा, आता मी डेटा देणार आहे. इथं पहा, मी सेपल लेंथचं डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग करायचा प्रयत्न करतो. सो माझा सेपल लेंथचा डेटा इथून सुरू होणार आहे. तो कुठपर्यंत आहे? तो इथपर्यंतचा डेटा आहे. आलं लक्षात? आता डिस्ट्रीब्युशन कोणकोणते? तर याच्यामध्ये ऑलरेडी खूप मोठे डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत. आर्कसाइन, बर्नॉली. कोणीतरी वाचा बरं हे. कोणीतरी वाचा, ज्याला वाचायला येतं, म्हणजे पाहता ते त्याने. डिस्ट्रीब्युशनची
हा Argxine, Bernoulli, beta, हा beta 4, येस binomial, हा negative binomial 1, negative binomial 2, हा chi-square, हम्म, Erlang, हम्म, exponential, Fisher, हा Fisher-Tippett 1, हा Fisher-Tippett 2, हा gamma 1, gamma 2, gamma 3, हा Gay, Gumbel, हा log normal, हा logistic, normal, हा normal standard, Pareto, PERT, हा Poisson, हा student, हा trapezoidal, triangular, uniform, हम्म, uniform discrete, हा Weibull 1, Weibull 2, Weibull 3. राईट. आणि शेवटी एक ऑटोमॅटिक आहे. जवळजवळ सगळे डिस्ट्रीब्युशन याच्यात कव्हर झालेले आहेत. तुम्ही स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्युशन देऊ शकता किंवा ऑटोमॅटिक म्हणल्यानंतर काय होतं ते आपण बघूया. मी आता सांगत नाही तुम्हाला काय होतं ते बघूया आपण. त्या ऑप्शन्स मध्ये बघा, डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग केल्यानंतर गुडनेस ऑफ फिट कसं चेक करायचं. तर नॉन पॅरामेट्रिक असेल तर कुल्मो ग्रॉस मिर्नो कडे जातो आपण, पॅरामेट्रिक असेल तर काय स्क्वेअर कडे जातो. पॅरामीटर कसे एस्टिमेट करायचे, मेथड ऑफ मोमेंटने करायचे का मॅक्झिमम लाईकलीहूडने करायचे. अशा प्रकारे ऑप्शन त्याने विचारलेले आहे. एखाद्या ठिकाणी मिसिंग डेटा असेल तर त्याचं काय करायचं, आउटपुट मध्ये काय द्यायचं, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक द्यायचं का नाही, चार्ट्स कोणते काढायचे. अशा प्रकारे तो आपल्याला सगळं विचारतो. आणि मग आपण आता ओके म्हणूया. ओके म्हणल्यानंतर त्याने आपल्याला दाखवलंय की डेटा ते कोणता घेतोय. 149 रोज घेतोय. एक कॉलम घेतोय. आपण कंटिन्यू करू, परत एकदा कंटिन्यू करू. हे सगळं कंटिन्यू केल्यानंतर तुम्हाला आता या ओरिजिनल आयरिस डेटाच्या शेजारी डिस्ट्रीब्युशन फिटिंगचं एक वेगळं वर्कशीट आलेलं दिसतंय का. येस ऑर नो. डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग नावाचं डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग नावाचं वेगळं वर्कशीट आलेलं आहे. आता हे ऑटोमॅटिक टायटल आलेलं आहे पहा, कारण आपण वरती मॉडेलिंग डेटामध्ये डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग सिलेक्ट केलं होतं म्हणून तुम्ही जे सिलेक्ट करताल ते नाव त्याला येणार आहे. ह्या सॉफ्टवेअरचं फीचर असं आहे की एक्सेल मध्ये जसं आउटपुट त्याच ठिकाणी तुम्हाला दिसतं तसं इथं आउटपुट त्या ठिकाणी दिसत नाही. आउटपुटसाठी स्वतंत्र एक स्प्रेडशीट तयार केलं जातं. आता आपण ह्या आउटपुट कडे येऊया. आउटपुट कडे आल्यानंतर पहा, एक्सेल स्टॅट कोणतं व्हर्जन आहे, डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग कोणत्या तारखेला सुरू केलं आपण, किती टायमिंगला, 9:33:49 डिस्ट्रीब्युशन फिटिंगचं टूल ऑपरेट करायला सुरुवात केली आणि 29 तारखेला 9:33:53 म्हणजे 4 सेकंदामध्ये तुमचं हे सगळं डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग झालंय. अलग लक्षात. आता इथे बघा, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स तुम्ही 5% सेटअप केली होती. डिस्ट्रीब्युशन कोणतं पाहिजे ते ऑटोमॅटिक तुम्ही सेटअप केलं होतं. एस्टिमेशन मेथड मॅक्झिमम लाईकलीहूड सेटअप केली होती. कन्व्हर्जन सेटअप केलं होतं. आता पहा समरी स्टॅटिस्टिक्स. समरी स्टॅटिस्टिक्स हे इथं तुम्हाला समरी स्टॅटिस्टिक्स दिलेलं आहे पाहिजे, मिनिमम मॅक्झिमम मीन वगैरे वगैरे. इथे ही गोष्ट फार महत्वाची आहे, समजून घेण्यासारखी. सगळे डिस्ट्रीब्युशन त्याने फिट केलेत, सगळे डिस्ट्रीब्युशन त्याच्या यादीतले सगळे डिस्ट्रीब्युशन. आणि हे सगळे डिस्ट्रीब्युशन फिट केल्यानंतर त्याची पी व्हॅल्यू काढली त्याने. आणि ही पी व्हॅल्यू काढल्यानंतर खाली कन्क्लुजन सुद्धा दिलंय पहा त्याने. द डिस्ट्रीब्युशन दॅट फिट्स बेस्ट द डेटा फॉर द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज द बीटा 4 डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे ज्याची पी व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त ते डिस्ट्रीब्युशन बेस्ट फिट होतं असं त्याने तुम्हाला सांगितलंय. हे ऑटोमॅटिकचं ऍडव्हान्टेज आहे. ऑटोमॅटिक मॉडेल सिलेक्ट करायला लावण्याचा ऍडव्हान्टेज आहे की बाबा रे, तुझ्याकडे जेवढे डिस्ट्रीब्युशन आहे तेवढे तूच फिट कर, त्या सगळ्याची पी व्हॅल्यू तूच काढ, त्याच्यातलं सगळ्यात मॅक्झिमम कोणते तूच आम्हाला सांग, आणि कोणतं डिस्ट्रीब्युशन चांगलं आहे ते तूच आम्हाला सांग.
एक्सेल स्टॅट ह्या सगळ्या प्रश्नांची तुमच्या उत्तरं देतं. हे याच ठिकाणी नाहीये. तुम्ही कोणतंही टूल वापरायला सुरुवात केली तर तुम्हाला अशा प्रकारचे कन्फ्युजन पाहायला मिळतात. आणि म्हणून हे फार इंटरेस्टिंग अशा प्रकारचे. आता बेटा 4 झाल्यानंतर मग बीटा 4चे पॅरामीटर कोणकोणते? अल्फा, बीटा, सी, डी. ते पण त्याने तुम्हाला एस्टिमेट करून दिलेले. लॉग लाईकलीहूड काढून दिलेलं आहे. BIC, बेजियन इन्फॉर्मेशन क्रायटेरिया. AIC, अटकिन इन्फॉर्मेशन क्रायटेरिया. हे पण तुम्हाला काढून दिलेलं आहे. Statistics estimated on the input data and computed using estimated parameters. Mean, variance, skewness, kurtosis काढून दिलेले आहे पाहिजे. कोल्मोग्रोस-स्मिर्नो काढून दिलेली आहे. इथे ही गोष्ट लक्षात घ्या. हायपोथेसिस तो स्वतः मांडतो. H0, the sample follows beta distribution. The sample does not follow a beta distribution. As the computed p-value is greater than the significance level 0.05, we cannot reject the null hypothesis H0. इथे कोल्मोग्रोस-स्मिर्नोचे रिझल्ट दिलेले आहेत. इथे chi-square टेस्टचे रिझल्ट दिलेले आहेत. आणि त्यामुळे आता इथं chi-square टेस्ट साठी त्याने हे केलेलं आहे. राईट, chi-square टेस्ट साठी हे केलेलं आहे. तर या ठिकाणी पहा, ऑब्झर्व आणि थेरॉटिकल फ्रिक्वेन्सीचं ग्राफ काढून दिलेलं आहे त्याने तुम्हाला. ऑब्झर्व म्हणजे हे ग्रीन आणि डिस्ट्रीब्युशन फिटिंग केलेले हे रेडिश. तर ह्या दोन्हीचा म्हणजे एक्सपेक्टेड आणि ऑब्झर्वचा डेटाचा ग्राफ काढून दिलेला आहे. हिस्टोग्राम काढून दिलेला आहे तुम्हाला. डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक्स काढून दिलेले आहेत. अशा प्रकारे हे एक्सेल स्टॅट काम करतं. इंटरेस्टिंग आहे की नाही? इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेअर. हो सर. Yes, sir. हो सर. आता मशीन लर्निंग कडे मी येतो. आणि मशीन लर्निंग कडे येऊन आपण सपोर्ट व्हेक्टर मशीन वरती काम करूया. बघा आता, रिस्पॉन्स व्हेरिएबल. काय? रिस्पॉन्स व्हेरिएबल. आपल्याला रिस्पॉन्स व्हेरिएबल द्यावा लागणार आहे. मग तो रिस्पॉन्स व्हेरिएबल आपल्याला इथून द्यावा लागेल. तर आपण काय करूया, बायनरी देऊ फक्त. आयरिस सेटोसा आणि आयरिस व्हर्जिकलर इथपर्यंतच देऊ. इथपर्यंत देऊ आपण व्हर्जिकलर पर्यंत. बघा इथं रिस्पॉन्स तो विचारतो क्वालिटेटिव्ह आहे का क्वांटिटेटिव्ह आहे. आपण म्हणायचं क्वालिटेटिव्ह. आपण 2च दिलेले म्हणजे बायनरी आहे. त्याच्यानंतर तो विचारतो तुम्हाला एक्स, एक्सप्लेनेटरी व्हेरिएबल्स. आपल्याला हे 4ही पण द्यायचे. त्यामुळे आपण काय करूया, इथे येऊ आणि आयरिस व्हर्सिकलर पर्यंतचे हे 4ही पण आपण त्यांना देऊ. हे बघा, मी 4ही पण इथपर्यंतचे दिलेले आहेत. हा, तुमच्या एक्सप्लेनेटरी व्हेरिएबल मध्ये क्वालिटेटिव्ह डेटा आहे का? नाहीये माझ्याकडं. ओके, व्हेरिएबलची लेबल आपण घेतलेली आहेत विचारात. ओके, ऑप्शन्स मध्ये बघा काय काय, व्हॅलिडेशन मध्ये बघा काय काय, प्रेडिक्शन मध्ये बघा काय काय, मिसिंग डेटा मध्ये काय काय बघा, आउटपुट मध्ये काय काय बघा. आपण आता ओके करूया, कंटिन्यू करूया. अशा प्रकारचं तुम्हाला इथं दिसतंय का एक सेपरेट वर्कशीट तयार झालं SVM नावाचं? हो सर. हो सर. SVM सपोर्ट व्हेक्टर मशीन नावाचं सेपरेट वर्कशीट तयार झालेलं दिसतंय. ओके, आता बघा याची गंमत पहा, तुमच्या लक्षात आली असेल की तुम्ही हा डेटा देत असताना कोडिंग न करता डेटा दिलाय हा आणि त्याने तो ऍक्सेप्ट केलेला आहे. ही याच्यातली महत्वाची गोष्ट आहे. कॅटेगरिकल किंवा डेटा लेबल जे आहे ते लेबल तो कसेही असले तरी घेतो. इथे बघा आता परत एकदा, तुम्ही किती वाजता सुरू केलं होतं काम? 9:40:45. संपलं कधी तुमचं? 9:40:45. म्हणजे एका सेकंदाचा सुद्धा वेळ लागला नाही. एवढ्या स्पीडीली तुम्हाला त्याने सपोर्ट व्हेक्टर मशीनचं काम करून दिलेलं आहे.
लक्षात घ्या. आता आपण वाचूया. हा, कर्नल त्याने लिनियर वापरला, प्रोसेस स्टँडर्डायझेशन आहे, रँडमायझेशन करण्यासाठी त्याने सीड वापरलं. आता इथे बघा, हे डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक दिलेले, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स किती, हा, मिनिमम काय, मॅक्झिमम काय, मीन काय, स्टँडर्ड डेविएशन काय, वगैरे वगैरे. क्वालिटेटिव्ह डेटाचं बघा, आयरिस सेटोसा, आयरिस व्हर्जिक्युलर, काउंट 50-50, फ्रिक्वेन्सी 50-50 तुम्हाला इथं दिलेला आहे पहा त्याने काढून. आयरिस सेटोसा क्लासिफाईड ॲज आयरिस सेटोसा 50 पैकी 50. आयरिस व्हर्सिकलर क्लासिफाईड ॲज आयरिस व्हर्सिकलर 50. म्हणजे देर इज ए 100% ॲक्युरसी इन्व्हॉल्ड, राईट. त्यानंतर इथे बघा, ॲक्युरसी, प्रिसिजन, रिकॉल, एफ स्कोर, स्पेसिफिसिटी, एफडीआर, प्रिव्हेलन्स, कोहेरन्स कप्पा, एनईआर, एयूसी, या ट्रेनिंग डेटासाठीच्या परफॉर्मन्स इन्फॉर्मेशन आहे का तुमच्या लक्षात आली असेल. परफॉर्मन्स इन्फॉर्मेशन काय काय नंतर इथे बघा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा. ओरिजिनल काय होतं, प्रिडिक्शन डेटा काय, अशा प्रकारे त्याने तुम्हाला दिलेलं 100% ॲक्युरसी दिलं. तर हे झालं तुमचं सपोर्ट व्हेक्टर मशीन. अशा प्रकारे तुम्ही सगळ्या प्रकारचे टूल्स या ठिकाणी पाहू शकता, या ठिकाणी रन करू शकता, या ठिकाणी समजून घेऊ शकता. करेक्ट. काही शंका असतील कोणाच्या तर विचारू शकता. हॅलो सर, हे सॉफ्टवेअर फ्री आहे का? हे सॉफ्टवेअर 14 दिवसासाठी ट्रायल व्हर्जन मिळते तुम्हाला. तुम्ही एक्सेल स्टॅट फ्री डाउनलोड म्हणायचं, तुम्हाला काही तुमची बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाव, ईमेल वगैरे विचारतं. ते विचारल्यानंतर तुम्ही ती माहिती भरायची आणि डाउनलोड करायचं. डाउनलोड केल्यानंतर ऍक्टिव्हेशन की तुमच्या ईमेल वरती येते, ती ऍक्टिव्हेशन की टाकायची आणि हे सॉफ्टवेअर तुमचं 14 दिवसासाठी चालू होतं. तर अतिशय चांगलं सॉफ्टवेअर आहे हे. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी त्यांनी डाउनलोड करा. आणि तुम्हाला मी जे डेटा सेट दिलेले आहेत त्या डेटा सेट वरती तुम्हाला इथं खूप चांगलं काम करता येईल. हे एक आउटपुट तुमच्या हाताशी असू द्या आणि मग तुम्ही पायथॉन मध्ये काम करा, मग तुम्ही आर मध्ये काम करा. बरोबर आहे की नाही? हो सर. हा, म्हणजे तुम्हाला असं तुम्हाला लक्षात येईल की हे एवढं मोठं आउटपुट आपल्याला मिळवायचंय. मग त्याचं पायथॉन कोडिंग कसं करायचं ते तुम्हाला समजेल, आर कोडिंग कसं करायचं ते तुम्हाला समजेल. आणि एक मॉडेलचं आउटपुट तुमच्या हातात असल्यानंतर त्या पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचं कोडिंग करून एक्सेल स्टॅटने जे काय आउटपुट दिले ते सगळं आउटपुट तुम्ही पायथॉन मध्ये किंवा आर मध्ये मिळवू शकता. जर तुम्हाला ते आर मध्ये पायथॉन मध्ये मिळवता आलं तर मला वाटतं दॅट इज युअर ओन क्रेडिट आणि ते तुमच्या दृष्टीने फार महत्वाचं आहे. परंतु तुमच्या हातामध्ये काहीतरी मॉडेल पाहिजे आणि ते मॉडेल ह्या एक्सेल स्टॅटच्या सॉफ्टवेअरने तुमच्या निश्चितपणाने हातामध्ये मिळेल. बरोबर आहे का? येस. येस सर. आता तुम्हाला मी एक कोरिलेशन मॅट्रिक्स काढून दाखवतो. कोरिलेशन टेस्ट. आपण हे सगळे व्हेरिएबल घेऊ पहा.
बघा इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल कोरिलेशन टेस्ट नावाचं एक वेगळं वर्कशीट तयार झालं. ओके, हे समरी स्टॅटिस्टिक्स दिली त्याने. इथं कोरिलेशन मॅट्रिक्स दिलेला आहे पहा त्याने काढून. त्याचबरोबर इथं तो काय म्हणतो ते वाचा. व्हॅल्यूज इन बोल्ड आर डिफरंट फ्रॉम 0 विथ अ सिग्निफिकन्स लेवल अल्फा इक्वल टू 0.05. म्हणजे त्याने याचं टेस्टिंग केलेलं आहे. आणि टेस्टिंग करून तो काय म्हणतो, ही व्हॅल्यू सिग्निफिकंट आहे, 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 असं तो सांगतोय आपल्याला. ही व्हॅल्यूज इथे काढून दिलेल्या आहे पाहते तुम्हाला. आणि त्याचबरोबर कोएफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन काढून दिलेला आहे. मग बघा तुम्ही किती गोष्टी काढून दिलेल्या, कितीतरी गोष्टी काढून दिलेल्या. करेक्ट. तर अशा प्रकारचं हे एक्सेल स्टॅट नावाचं सॉफ्टवेअर आहे. कोणाकोणाला आवडलं हे सॉफ्टवेअर, कोणाकोणाला इंटरेस्टिंग वाटलं हे सॉफ्टवेअर, कोणालाच नाही वाटलं, व्हेरी गुड. ओके, तर अशा प्रकारे हे सॉफ्टवेअर मी तुम्हाला आज डेमॉन्स्ट्रेट केलेलं आहे. मशीन लर्निंग साठी त्याचा खूप चांगला उपयोग होईल. त्याच्याही व्यतिरिक्त अनेक गोष्टी तुम्हाला त्याच्यातून खूप चांगल्या शिकायला मिळतील. आणि त्यामुळे ज्यांच्याकडे लॅपटॉप आहे त्यांनी सगळ्यांनी हे सॉफ्टवेअर फ्री 14 दिवसाचं डाउनलोड करा आणि